worth it for us, for the next generation, for all those in Ukraine and around the world who believe in Europe and in our way, and for all those who want to be free. Our European response was on display over the last very painful days. This must be our whatever it takes moment. Neighbouring states have accepted hundreds of thousands of fleeing Ukrainians. Europeans sheltered Ukrainians in their homes. We have implemented a series of unprecedented, massive sanctions. We have gone further and will provide much-needed weapons to Ukraine. We have declared that Russian aircraft and oligarchs' private jets are no longer welcome in our open skies. We have moved for Russia to be disconnected from the SWIFT system. We have banned Kremlin propaganda tools. European citizens, organisations, businesses, sports have taken a clear and forceful stand, underlining that they will not deal with or welcome an aggressor. And Europe stands ready to go further still. We recognise Ukraine's European perspective. And as our resolution clearly states, we welcome, Mr. President, Ukraine's application for candidate status, and we will work towards that goal. Because we will. Because we will and we must face the future together. Mr. President, we stand with you in your fight for survival in this dark moment in our history. When you look to this European Parliament, you will always find an ally, a space to address Europe and the world, and always, always a friend. This European Parliament has a long, proud history of being a thorn in the side of autocrats. And in this spirit, I will seek a ban on any representatives of the Kremlin from entering European Parliament premises. Because aggressors and warmongers have no place in the house of democracy. Dear President, dear members, let me finish out by setting out 4 important principles for our future. First of all, Europe can no longer remain reliant on Kremlin gas. We need to redouble our efforts to diversify our energy systems towards a Europe that is no longer at the behest of autocrats, that will put our energy security on stronger footing. Secondly, Europe can no longer welcome Kremlin cash and pretend that there are no strings attached. Putin's oligarchs and those who bankroll him should no longer be able to use their purchasing power to hide behind a veneer of respectability in our cities, in our communities, or in our sports clubs. Their super yachts should find no harbour in our Europe, and we can no longer sell passports to Putin's friends, allowing them to circumvent our security. No more. Thirdly, investment in our defence must match our rhetoric. Europe must move to have a real security and defence union. We have shown last week that it is possible and desirable, and more than anything, it is necessary. And fourthly, we must fight the Kremlin's disinformation campaign. And I call on social media and tech conglomerates to take their responsibility seriously and to understand that there is no being neutral between the fire and the fire brigade. President Michel, President von der Leyen, High Representative Borrell, thank you for ensuring European unity and commitment in facing this threat. I know that all of us, all the members of this House, will take the united message of Europe back to our constituencies. President Zelensky, thank you. We are together now. We will be together in the future because we are with Ukraine. Thank you. Дуже дякую. Шановні присутні, ви знаєте, я останні дні не знаю, як правильно всіх вітати, тому що я не можу казати «добрий ранок» або казати «доброго дня» чи «добрий вечір». І не можу, і це абсолютно правда, тому що щоденно для когось цей день точно не добрий, щоденно для когось цей вечір останній. Я говорю сьогодні і зараз про своїх громадян України, які захищають ціною свого життя, захищають цінності, захищають свободу. Я дуже радий, що те, що я зараз побачив тут, і те,
я чув, я радий цей настрій такий об'єднуючий. Я радий, що ми об'єднали сьогодні всіх вас, країни Європейського Союзу, але я не знав, що такою ціною. І це трагедія для мене, трагедія для кожного українця, трагедія для нашої держави. Така висока ціна. Дуже висока ціна. Тисячі загиблих людей. 2 революції. 1 війна. І 5 днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ви знаєте, я не говорю, не читаю папірці, тому що папірці в житті моєї держави закінчились. Все це реальність. Всі ці загиблі люди, все це справжнє життя. І, ви знаєте, я вважаю, що ми віддаємо сьогодні за цінності, за права, за свободу, просто за бажання бути рівними, такими самими, як ви. Як кожна людина, ми віддаємо наших найкращих людей, найміцніших, найсильніших українців, надзвичайно. І ми дуже часто любимо говорити, що ми всіх переможемо. І я дуже радий, що зараз ви вже про це не тільки говорите, а бачите це. І ми точно всіх переможемо. А я впевнений в цьому. Є такий вираз – український вибір Європи. Те, чого ми прагнули, і до чого йшли, і йдемо. І я б дуже хотів, щоб сьогодні звучав у вас там, від вас до нас, вибір Європою вже в Україні. У мене є пару хвилин спілкуватися з вами, тому що такі невеличкі у нас перерви через постійні обстріли і ракетні удари. Цей ранок був трагічним для всіх нас. 2 крилаті ракети по Харкову. Це місто, яке біля кордонів з Російською Федерацією. Там завжди було дуже багато росіян, завжди вони дружили, були дуже теплі відносини. Там більше 20 вузів. Це є місто, де найбільша кількість університетів в нашій країні. Молодь яскрава, розумна, яка завжди збирається і збиралась на всі свята, на найбільшій площі в нашій державі. Площа Свободи. І це найбільша площа в Європі. І це є правда, ця площа Свободи. Уявіть собі, зранку 2 крилаті ракети у площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи. Ми боремося просто за свою землю. І за свою свободу. І повірте мені, незважаючи на те, що зараз заблоковані усі великі міста нашої держави, ніхто в нашу свободу і в державу не зайде. Повірте мені, кожна площа сьогоднішнього дня, як би вона не називалась, вона буде називатися площею Свободи. В кожному місті нашої держави. Ніхто не зламає нас. Ми сильні, ми українці. У нас є, ви знаєте, бажання, щоб наші діти жили. Мені здається, що це чесно. Вчора 16 дітей загинуло. І знову президент Путін скаже, що це якась там операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі. Де наші діти? На яких вони військових заводах працюють? На яких ракетах вони? Може вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив. Шановні, у нас дуже мотивований народ. Дуже. Ми боремося за наші права, свободу, за життя. А зараз ми боремося за виживання. І це найголовніша наша мотивація. Але ми боремося і за те, щоб бути рівноправними членами Європи. І я вважаю, що сьогодні ми всім показуємо, що ми такі є. З нами Європейський Союз буде точно міцніший. Без вас Україна буде самотня. Ми довели свою силу, довели, що ми, як мінімум, такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте. Доведіть, що ви дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світ – темряву. Слава Україні!
Thank you very much for your strong message, President, for your bravery and for your conviction. I will now give the floor to the Speaker of the Ukraine Parliament, Ruslan Stefanchuk, for his intervention. Шановні депутати та депутатки Європейського парламенту, шановна пані Богу, насамперед, дякую за ту можливість, що я можу сьогодні виступити перед Європейським парламентом. Але виступити я хочу не один. За мною ви бачите ті кадри, які щодень бачить моя Україна. Ви знаєте, 8 років тому український народ сказав категоричний ні російській навалі і спробі змінити подвічний шлях України додому. Додому до своєї європейської нації, до об'єднаного Європейського Союзу. До, мабуть, найбільш успішного об'єднавчого процесу, який демонструвався впродовж всіх цих років. Натомість, наше право розвиватися, наше право бути демократичною державою, яка сама обирає свій шлях, воно було сплюндровано країною, яка не поважає міжнародне право, яка не поважає міжнародні принципи, яка нехтує суверенітетом і державною цілісністю будь-якої держави світу. І результат сьогодні ви бачите. Велика кількість загиблих, велика кількість постраждалих. Сьогодні агресор, як вже було сказано, атакував місто Харків. Сьогодні постійно йде атака на інші міста моєї України. Ви знаєте, мені здається, що в історії Європи настав черговий переломний момент. Історія Європи твориться саме сьогодні. І вона напряму залежить від того, як уся об'єднана європейська спільнота реагує на цей виклик дикості, варварства і нецивілізації. Шановні депутати, я щиро вдячний, знаю, що у вас сьогодні буде розглядатися низка серйозних економічних санкцій, які ви будете покладати на державу-агресора. Але я хотів би, щоб ви всі усвідомили, що сьогодні Україна захищає кордон цивілізованого світу. І якщо, не так Бог, впаде Україна, ніхто не знає, де зупиниться російська армія. Чи тиждень тому я теж не знав. Я в офіційному костюмі в краватці проводив пленарні засідання парламенту України. Ми приймали важливі реформаторські закони. А вже тільки сьогодні я 4 рази спускався у бомбосховище. Тому що над столицею моєї країни, над 1500-літнім містом Києвом снують ворожі літаки, летять бомби. І здійснюється все, щоб зламати український дух. Але цього не буде. Тому подумайте на хвилинку, що може статися з Європою, якщо сьогодні відновиться страшна російська імперія? Чи зможе Європейський Союз сьогодні відстояти простір свободи і демократії, створені за останні десятиліття? І чи почуватися ви в безпеці? І що відчувають східноєвропейські країни, коли російські танки стануть на їхньому кордоні? На які регіони зверне свою увагу Кремль в майбутньому, розв'язавши свої руки після України? Тому хочу закликати вас думати стратегічно. Підтримувати єдність Європейського Союзу, підтримувати Україну, довіряти один одному та трансатлантичним партнерам. І що саме головне – діяти, не мовчати, а зібрати усі свої зусилля і показати, що Європа сьогодні єдина, як ніколи, тому що загроза сьогодні, як ніколи. І найкращою підтримкою для народу України в ці критичні для нас дні було реальне визнання наших європейських перспектив. Тому що членство в Європейському Союзі ще до подій 24 лютого в Україні підтримувало 67% населення України. І це наш мандат. Наш мандат спілкуватися з вами, з Європейським Союзом. Тому що український народ зробив свій вибір. І тому я закликаю інституції Європейського Союзу та держави-члени Європейського Союзу підтримати надання Україні статусу країни-кандидата, що стало чітким сигналом підтримки всього українського народу. І ви знаєте, що 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав листа зі спільною заявою представників органів влади в Україні щодо подання заявки на членство в Європейському Союзі відповідно до статті 49 договору про Європейський Союз. Шановні колеги, сьогодні у проєкті резолюції Європейського парламенту також є низка санкцій, які ви плануєте ввести проти держави-агресора. Я також прошу підтримати їх. Тому що історія сьогодні робиться на ваших очах. І давайте разом спростуємо відомий вислів Черчилля, що ми живемо у великі події, у часи великих подій і маленьких людей. Я точно знаю, що Україна – це велика країна і країна величних людей. Вони довели це впродовж останніх 6 днів. Давайте будемо гідні тих, хто прямо зараз віддає своє життя за європейську мрію, за майбутнє нашого європейського дому. Ми маємо зрозуміти, що не може бути миру в Європі без сильної України. І не може бути цілісної Європи без України. Слава Україні! Дякую за увагу.
Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you for your words, for your courage and for your commitment to peace and parliamentary democracy. I give the floor now to the President of the European Council, Charles Michel, for his statement. Madame la Présidente du Parlement européen, Madame la Présidente de la Commission européenne, Monsieur le Haut représentant, Mesdames et Messieurs les parlementaires, très cher Président ukrainien, cher Volodymyr Zelensky, très cher Président du Parlement ukrainien. Les mots que vous avez exprimés transpercent nos âmes et nos cœurs et nous font mesurer la gravité et le sérieux du moment. Nous font mesurer la gravité et le sérieux de l'enjeu, la gravité et le sérieux des décisions que nous allons devoir prendre ensemble. Parce que, à nouveau, le sang et la guerre sont sur le sol européen. 5 days ago, Vladimir Putin launched a brutal, massive invasion of Ukraine, an unjustified and unprovoked war based on despicable lies, and he did it only for one reason. Because you, dear Volodymyr Zelensky, you, dear people of Ukraine, in Maidan, you made the choice of freedom, democracy, and rule of law. And dear colleagues, it's not only Ukraine that's under attack. International law, rules-based international order, democracy, human dignity are also under attack. This is geopolitical terrorism, pure and simple. We must support Ukraine, and we are supporting Ukraine. We must protect peace, we must protect democracy and international law. And ladies and gentlemen, our transatlantic alliance is strong, united, perfectly coordinated, and we are also working closely with the members of the G7 and with the United Nations. And more countries are engaging in an anti-war coalition along with people from around the world with one common message. One common message. Russia, stop the war. Go home, let's talk. We are putting maximum pressure on Russia and its leaders. We are stepping up to support Ukraine and the Ukrainian people. I salute with all of you, President Zelensky and the brave people of Ukraine for their courage and composure. And it's also our duty to rise to this historic moment. Ladies and gentlemen, we promised together that we would react quickly, that the consequences for Russia would be massive and severe, and our actions have matched our words. We have responded with massive and unprecedented sanctions. We imposed sanctions on political and military leaders, on oligarchs, on Vladimir Putin, on Sergei Lavrov. We are also taking powerful measures to severely restrict the use of the foreign currency reserve of the Russian Central Bank. We are excluding key Russian banks from the SWIFT system. And we are also imposing severe sanctions on key sectors of Russia's economy. Mais mesdames et messieurs, nous devons être honnêtes et francs les uns par rapport aux autres. Ces sanctions signifieront aussi un coût pour nous-mêmes. Et ce coût pour nous-mêmes, nous devons l'assumer. Nous devons l'assumer parce que ce qui est en jeu, ce sont nos valeurs, nos convictions et notre avenir commun. Alors, chers collègues, bien sûr, supporter l'Ukraine, c'est mobiliser des moyens financiers, nous le faisons, nous allons continuer à le faire et nous appelons à une conférence internationale de donateurs. C'est bien sûr être engagé spécialement avec nos États membres aux frontières directes qui vont être confrontés, et le sont déjà, à des personnes qui fuient la guerre et cherchent un refuge, un havre de sécurité. Ce sera l'honneur et la dignité de l'Europe de montrer notre solidarité vis-à-vis des Ukrainiens et vis-à-vis de l'ensemble de ceux qui sont mobilisés pour assumer cette responsabilité. Mais bien entendu, la solidarité, elle va aussi se manifester à travers des moyens militaires, défensifs, qui sont et qui vont être délivrés. Et c'est ainsi que ce samedi matin, en parfaite coordination avec le haut représentant